Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар, как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте. Добрый день всем. Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы. Как всегда, мы очень ждем этого воскресенья, ваших вопросов. Тема «Мир духовный, мир материальный». Составляется она по вашим вопросам, поэтому пишите нам и дальше. Мы будем тут же вас, без очереди, без всякого выставлять и спрашивать ваши вопросы. Не выставлять. Не выставлять, да. А спрашивать ваши, представлять и спрашивать ваши вопросы, которые придут по онлайн. Вот сейчас прямо. Да. Вот я вижу, уже даже пишут сейчас. У нас переводы на 20 языков, очень много подключений. В общем, праздник. Итак, мир духовный, мир материальный. Какая разница между ними, да? Что есть ли связь или нет никакой связи? Это вопрос ко мне адресован? Это я уже начинаю вас потихонечку нагружать. Да. Есть два мира. Один мир создан желанием получать, второй мир создан желанием отдавать. Два противоположных мира. Причем желание получать, желание наслаждаться, оно является основным, центральным свойством нашего мира, в котором мы существуем, который мы раскрываем сейчас. Этот мир дан нам в ощущениях, в наших органах чувств. Мы в нем живем. Потому что таковы наши органы чувств. Они состоят из желания получать наслаждение. И наш разум рядом с этими желаниями, который помогает нам этими желаниями как-то варьировать. Вот в этом мы и существуем с вами. Существует другое еще состояние, которое мы можем создать на самом деле. Его нет. Вот тут вы всех путаете. Неважно. Ты запутаю. Что, я тоже путался. Я много лет путался. И поэтому лучше знаю от того, что путался. Я не за то, чтобы человеку все было понятно. От этого он ничего не будет знать. Он должен путаться и сам пытаться разобраться. То есть вы сейчас Духовного мира нет. Так. Да, его мы должны создать. Мы его создаем из нашего низшего мира тем, что начинаем изменять его природу, его материю. Со свойства отдачи, со свойства получения на свойство отдачи. И в таком случае получается, что мы приходим совершенно к другому состоянию. То есть мы начинаем видеть материю в другом облике, в другом плане, совершенно в другом виде, стиле. Это материя, которая работает вне себя, на отдачу. То есть она чувствует, что находится не в ней, а вне ее. Угу. Это очень интересно. В нашем мире такого свойства нет. В нашем мире все, что я ощущаю, потому что это входит в мои органы ощущения. А духовный мир, он устроен на другом, инверсно. Он устроен на состоянии, когда я выхожу из себя и вне себя ощущаю. Вот это непонятно нам. А как можно ощущать вне меня? Если я что-то вижу вне меня, так я вижу это и вне меня, но это находится во мне. Это находится в том пространстве, которое мой орган ощущения постигает, включает в себя, ощущает. А то, что он не ощущает, что находится вне его, как я могу ощутить? Вот такой у нас с вами порог ограничений существует на постижение мира в наших органах чувств. Esses são os limites que nós temos no alcance do mundo. E o mundo espiritual se forma os nossos sentidos nele, porque trabalham com o princípio de fora. Assim, fora como se é difícil de entender, porque tudo se encontra fora de mim, é difícil de entender como isso. Aqui temos um novo completamente diferente que está fora de mim. É como se não se entende. E nesse sentido que se encontra fora de mim, sinto
представляет собой вот этот орган чувств, который работает на том, что... Desculpe, não deu para ouvir. Nesse sentido, que sente que está fora de si, é um sentido meu que percebe o outro. E sinto o que está no outro, sinto o que ele sente, quer dizer, há uma capacidade de sentir o que você sente, não que eu sinto, senão que eu sinto o que sente cada um de vocês. Como se dá isso? Soma, assim, uma qualidade de amor. É alguma coisa muito interessante e é algo tão pouco que pertence. Está muito cortado, amigos, me desculpa. Возбуждение, которое ощущается нам приятным, и поэтому мы любим приятное. Por favor, pedimos um momento. É como a pergunta que deve estar. É um prazer especial no nosso mundo. Esse é o nosso mundo. Então, se eu amo, não é que eu amo a mim mesmo, senão que amo o que está fora de mim. Tudo resulta que eu possa sentir o que ele sente, Se eu alcanço esta qualidade, que é sentir algo que está fora de mim, isto se chama que alcancei uma qualidade espiritual, uma qualidade de outorgamento, a qualidade que na realidade é uma qualidade de amor. Quando eu posso amar o que ama o outro e não o que eu goste. Isso é um pouco a diferença entre um mundo e outro. É difícil falar sobre isso. O tempo todo resvala e escapa das pessoas que são novas, mas lentamente nós vamos sobrepondo sobre todo tipo de interferência, dificuldades e, em especial, todo tipo de exercícios e treinamentos. Nós podemos chegar num estado que podemos sentir o que acontece com o outro, o que ele gosta, o que está no outro, o que ele gosta e o que ele não gosta, sempre com relação a ele mesmo. Como que pode ser na relação com ele mesmo, com o outro? Como diz a Kabbalah, tem que fazer correções, outros agregados, outras preparações. Isso quer dizer que eu faço uma restrição sobre mim mesmo, um tzimtzum. E eu não ativo, não entro, não ingresso na minha mente, nos meus sentimentos, nem nada. Eu me elevo acima de mim mesmo e fico neutro. Aparentemente, parece que não existo. Existe unicamente alguém que é outro, e eu entro nele e sinto a ele, e aí ele em si mesmo, como ele se sente a si mesmo. Aqui me aparece a oportunidade de chegar a um Kli espiritual e sentir um sensor espiritual, que se chama Kli em Kabbalah. Como se pode alcançar isso? Com exercícios. Com que exercícios? Eu me sento com os amigos, como agora, e começamos a brincar com isso,
Cada um anula a si mesmo e tenta ingressar nos demais. Isso é um método essencial que existe graças a uma força que se chama luz, que se nós nos conectamos acima do nosso ego, então de verdade chega a luz superior, uma força altruísta que nos permite sair de nós mesmos, e fora isso se produz um campo. Esta prática, esse método se chama Kasher. Então, por meio desses workshops, nós chegamos lentamente a um estado no qual nós atraímos essa luz superior, a luz circundante. Eleva acima da natureza e nos incluirmos entre nós, e quando estamos integrados ou entrando um dentro do outro, começamos a sentir ao outro e ao mundo superior, e sentimos um novo espaço, uma qualidade de amor, de outorgamento, uma qualidade na qual eu estou fora de mim, acima de mim. E por isso falamos agora com vocês sobre a diferença de mundo superior e nosso mundo. Tem várias perguntas a respeito disso. É como uma empatia? O Rav diz, não, empatia é ego. Isto é um sentido espiritual que nós sentimos, algo que está fora de nós. Isso se chama alma. É simples. Se o homem tem alma, se ele a criou, então sente que fora de si mesmo, esse espaço superior. Como se dói a alma quando alguém diz, o Rav diz, o que acontece? Vai para o médico, você não tem nada. O homem não tem uma alma fora daqueles que estão trabalhando especialmente para construí-la. A alma é um desejo? É o desejo de outorgar, é a possibilidade de sentir o mundo que está fora de mim. Essa é uma qualidade, é uma capacidade, é um sensor essencial. Peter pergunta, esse sentido permite sentir o outro que não tem, sabe, desse desejo? Claro, não depende de ninguém. Perguntas curtas. Como posso sentir fora de mim? O Rav diz, justamente assim acontece. O que está dentro de mim não é meu. Já foi produzido antes. Tudo é invertido. Pergunta, Nina. Por acaso, quando pior seja nesse mundo material, sou melhor espiritual? Não tem nada a ver. O mundo espiritual que construir não existe. Na medida que nós construímos esta qualidade de outorgamento e de amor, começamos a sentir esse novo espaço que na realidade se produz dentro de nós e se chama mundo superior. Se pode dizer que a espiritualidade existe como potencial? O Rav diz sim, a espiritualidade existe em potencial. De Tele pergunta, Tel Aviv, quem, na opinião de vocês, que é um homem espiritual? O Rav diz, aquele que por meio da sabedoria da Kabbalah, este método saiu por acima de si mesmo e produz um novo sentido que se chama a alma, e desta maneira ele sente a matéria espiritual numa qualidade que está fora dele, na qualidade de outorgamento, não dentro de si, mas fora dele. Pessoas assim nesse mundo não tem muitas. Ninguém as conhece, não se revela nada a ninguém.
Desculpa, vocês não vão poder encontrá-los. A única organização que se ocupa isso de forma séria é nossa organização, que se pôs isso como meta, porque tem como missão. Eu recebi essa missão. Realmente tem poucas pessoas assim. Nós temos condições a qual cada pessoa que queira alcançar o mundo que está fora dele pode fazer. Queria ler o que Bala Salam escreveu. Escreve que a alma é alcance do Criador, porque essa conexão está dentro dela mesma. E o desejo de alcançá-la, a reencarnação que está no coração do próximo e alcançar ao Criador, é a ação da alma com respeito a si mesmo, que está desde o princípio, que a alma descobre que tem necessidade de sentir ao Criador. O Rav diz: até quando vamos entender? Isso é uma pergunta, mas está correto. Vós seguius o mundo espiritual e corporal. Qual é a diferença entre uma existência consciente e inconsciente? Nós vivemos de um mundo de uma forma inconsciente. O Rav diz, nós vivemos inconsciente, esse não é o assunto. Nós não somos para que vivemos de uma forma automática. Todos os nossos sentidos, todas as nossas células, tudo que nossos órgãos que sentem, tudo isso atua e existe. A princípio nós sentimos o momento que já passou, é o resultado, o motivo, sim. E por isso não há aqui nenhuma oportunidade de mudar algo, não há nenhuma liberdade de escolha. Tudo já está pré-definido e simplesmente nos arrasta por meio de diferentes estados. Por quê? Para que nós nos cansemos dessa existência que em alguma etapa do nosso desenvolvimento pode-se dizer conhecer a baixeza, o vazio, e que comecemos a querer aspirar no sentido da existência no mundo está em que nos dá a possibilidade de elevar-nos acima disso na dimensão espiritual. O que significa consciente? Eu me desperto, tenho desejo que se desperta em mim, vou correndo preenchê-lo. O que acontece na espiritualidade? Eu por mim mesmo tenho que criá-lo? Rav diz que te canses de correr e desfrutar e preencher os seus desejos. Quando deixes de sentir que pertences a esses desejos, que tem alguém que te deu esses desejos e que você tem que ficar preenchendo o tempo todo, apesar de que sentir prazer, uma boa sensação, mas você não quer que essa sensação te tenha preso, senão que você quer ser um pouco mais independente e não estar viciado nisso, nessas sensações agradáveis. Então começa a pensar como posso me elevar acima, porque eu tenho que correr o tempo todo atrás de prazeres e no momento em momento simplesmente tenho que ver como todo o tempo estou adicto a isso. Por acaso isso é suficiente que esse seja a minha vida? Não faz pensar em algo mais? Para que tudo isso? Isso passa momento atrás de momento, prazer atrás de prazer, quiçá sentir algo bom. Qual é a alternativa que traz a espiritualidade? Diz o Rav. A alternativa da espiritualidade que a pessoa comece a alcançar o significado de tudo que existe, o alcance do significado de tudo que existe. É, na realidade, o que nos preenche. Algo que, uma sensação que não se pode dizer, explicar, o alcance da harmonia. Uma harmonia da existência superior, da verdade,
de uma meta, de um destino, que isso na realidade não existe no nosso mundo. A meta nesse mundo é que agora, como eu me sinto agora um pouquinho melhor. Ai, agora um pouquinho melhor, que bom. E pronto. Tomaste, se encheu algo contra a dor e pronto, já está. Então não falta nada mais. Aqui no mundo espiritual, alcanças o significado de tudo que acontece. Você não pode dizer e que. E o assunto é que quando alcanças isso, alcança fora de você, como dissemos antes. Um alcance que está fora de ti produz na pessoa um estado de perfeição e harmonia, equilíbrio. Não é um estado de prazer, é um estado de como dizê-lo, de uma existência mais elevada. É algo que continua. Bom, isso que é eterno está perfeito, está bem, mas eu trato de alcançá-lo de maneira igual e encontrar um mundo material aí, cores, formas que podem escrever como é a espiritualidade. Vozes, cores, em todos os sentidos, não há nada fora nós, não existe nada. É isso que se desperta, está dentro dos nossos sentidos, dentro de nossa cabeça se desenha isso. Também com cores, com vozes, tudo está dentro do nosso cérebro, da nossa cabeça. E na espiritualidade que está fora de nós. Por isso, quando começamos a sentir a natureza eterna e perfeita e a harmonia completa da natureza, não está na nossa natureza, é uma natureza superior. Isso não se pode explicar. Por isso que se diz, e provaram e viram até quanto é bom o Criador. O Criador que está acima de qualquer razão. Pergunta, você disse até quando o mundo espiritual é maior que o espiritual, material. As pessoas desfrutam do mundo material, tá certo? Isso não se falta nada. Se você pode pegar algo e se preencher com isso, está feito. Tem pessoas que se pecam a si mesmas. O que é o Criador assim nos ensina, nos desenvolve nossos sentidos egoístas e lentamente até que não sintam que é algo temporal e que é algo que tem um fim, um final, que na realidade não tem nenhum sentido. Entretanto, está tudo bem, não faz falta, passa na Kabbalah. Na Kabbalah não se dirige a essas pessoas, muito pelo contrário, tem que ocultar dessas pessoas, e as cabalistas ocultaram até que chegamos ao finais do tempo, que estão dentro do marco da crise geral que se desenvolveu e se desenvolveu de uma forma muito séria, que nos leva a um estado que nós estamos contestando, respondendo ao qual é o propósito da vida, porque senão não se pode responder essa pergunta, ninguém vai querer viver. Não, eu vou querer me matar, por que eu vivo? Então pergunto, vamos chegar a esse estado, Rav diz, isso vai acontecer, não vou dizer que está passando agora. A pessoa vai sentir o limite, que tudo é finito, que esses preenchimentos que vêm e se vão, etc. E vamos dizer que vai haver algo que vai atrair algum prazer grande, tampouco vai querer. Por que as pessoas sentem depressão? Porque vão a essas drogas de todo tipo. Por quê? Porque não querem ocupar-se no preenchimento e vazio. Preenchimento e vazio, preenchimento e vazio. Simplesmente drogar-se com algo e se conectam. Essas são pessoas que fumam. Sim, são pessoas envolvidas a nível emocional que não querem estar neste círculo de vazio e preenchimento, vazio e preenchimento.
não vê nenhum significado nisso. Não tem um sentido, um propósito. Eles cresceram, não é que nem uma criança pequena que desfruta de um monte de tonterias e de bobagens. Então chegamos a um estado que a Kabbalah começa a revelar. Pergunta: por acaso uma pessoa espiritual não se equivoca na vida? Sempre tem a razão e todas as pessoas têm propósito? O Rav diz, a pessoa espiritual é uma pessoa que desenvolve por si mesmo qualidades espirituais. E ela está num processo de desenvolvimento e nesse processo ela avança. E nesse movimento assim à frente não há erro. Por certo que nosso mundo tampouco tem erros. É uma percepção incorreta da vida. O desenvolvimento espiritual, a pessoa recebe o tempo todo um direcionamento, ajuda, orientação, que ele saiba onde está de forma correta e vá assim adiante. Mas ter um movimento adiante depende dele, mas unicamente no ritmo do desenvolvimento. Se ele se vai dirigir a si mesmo a uma aceleração de uma forma séria, uma aceleração do desenvolvimento espiritual, isso claramente que vai provocar que não seja mais ligeiro, mais rápido, mais breve, mas pode ser que não tenha êxito, então ele vai mover-se na capa. Você disse que nesse mundo também tem erro. Nesse mundo as pessoas o tempo todo avançam na direção correta, mas avançam a golpes ou por si mesmo vai adiante. Não tem nenhuma diferença. Pergunta. Você poderia escrever o mundo espiritual? Aqui há algo comum. Aqui que são casas e árvores? O Rav diz, não. Tampouco no nosso mundo tem árvores ou casas. Tudo o que nós temos dentro de nossos sentidos, eu digo de acordo à percepção da realidade que científica, a matéria é algo que sentimos unicamente pelos sentidos, de forma objetiva, mas ao meu redor não existe nada. Eu simplesmente sinto assim minhas qualidades internas que se estabelecem dentro de mim como uma imagem que pergunta, o mundo espiritual é objetivo? O Rav diz sim, e por isso que não tem casa, restaurantes, mas há algo diferente. Na espiritualidade, no mundo espiritual, eu tenho claro que tudo que seja espiritualidade, que eu descrevo por em mim mesmo, não está nessa ilusão de que eu existo em algo que está pronto. Pergunta, como eu posso, cada um tem seu mundo espiritual? Claro que sim, também nesse mundo. Cada um tem seu próprio mundo. Pergunta, o mesmo cor, o mesmo sabor, algo em comum? Podes ver a mim, eu vejo a ele. Isso não é certo, disse o Rav. Não é como um cachorro de outra forma. Então, você não vê um perro, você não sabe, um cachorro, você não sabe disso. Eu vejo as minhas qualidades internas, que dessa maneira está desenho diante de mim. Nós vemos que isso é um vaso, certo? Mas na espiritualidade o quê? O Rav diz, em que grau vou falar com você? No grau mais baixo? Vocês vão dizer, vocês têm as mesmas qualidades, vocês veem o mesmo vaso. Ainda que esse mesmo não exista, não importa. Nós estamos tão fechados dentro dos limites do nosso mundo que, na realidade, de verdade, não podemos imaginar quais são as percepções verdadeiras que fazem do nosso corpo, da nossa sensação que temos existentes nesse plano, e aí vai estar claro. Pergunta. É fácil para a pessoa viver no mundo espiritual? Rav diz, muito fácil. Ver todo o resto,
perdoa as pessoas, as entende, suas carências. Tudo que ele deve fazer. Não vê pessoas, não vê pessoas, ele vê seus próprios reflexos fora dele. Isso se chama objetos inanimados, vegetais, animal. Outras pessoas são 4 lados de ego que se refletem fora dele. Pergunta: pode ser que a espiritualidade existe, apesar de que eu insisto no desenvolvimento espiritual? Rav diz, isso também é algo que nós não temos claro. O que foi, o que será, o que existe... Não existe tão pouco. Nós vamos chegar a isso lentamente. Não confundamos. Não confundamos tudo. Desculpa, não deu para entender. Na realidade, é tudo muito mais simples. Não está pronto. A Kabbalah diz que na espiritualidade não há conexão, tem matéria e movimento, é força sem corpo. Bala Sulam escreveu isso. Rav diz, a sabedoria da Kabbalah e filosofia. Não entendi também. Natasha pergunta, como conectar o mundo espiritual e material? Não se conecta, diz o Rav, se conecta dentro do homem. A pessoa é o objeto dentro do qual ambos, o mundo, se conectam juntos. Pergunta, a alma do homem é quando ele nasce? O Rav diz, a alma aparece quando se começa a desenvolver, quando nasce a espiritualidade. Como acontece isso? Quando ele entra e começa a realizar sua Reshimot. Quando a pessoa começa a elevar-se do seu ego pela primeira vez. Inclusive, me inclui no mundo superior, esse ponto de entrada do mundo superior. O mundo superior se chama ventre materno, e a Reshimot é essa semente que entra no mundo superior e começa o nascimento da alma. Pergunta, aqui tem mãe e pai, essas forças? Sim, tem forças de Ima, Aba, sim, essas forças de mãe e pai, tudo que existe nesse mundo. Nós descrevemos a forma essa de ilusão que existe. Na realidade, tudo isso começa a formar-se dentro de nós, na força superior, porque existe aí Ima, Aba, todas as pessoas, tudo isso existe em forma de forças, e essas forças aparecem frente de nós como objetos, como... E a entrada à espiritualidade não há diferença no mundo da espiritualidade. Entendam, amigos, diz o Rav. A verdade é que nosso mundo é muito importante. E graças a esse mundo, nós podemos nos elevar ao mundo superior. Graças a ele, damos saúde à nossa alma, saúde. E nós sentimos tudo o que fizemos, nos desenvolvemos. Na verdade, que à medida que a pessoa avança na espiritualidade, precisa nosso mundo e aprende a utilizá-lo de forma correta, de forma que não tem como burlar-se desse estado, um estado que nós relacionamos de uma forma com leviandade. Pergunta, por que as pessoas em depressão não chegam a Kabbalah? Há muitas pessoas que estão deprimidas, podem chegar nos nossos lugares, as pessoas vão chegar por si mesma, diz o Rav. Claro que vão chegar depois da depressão, é a primeira campanha.
Rav diz, sim, é correto. Sem depressão, sem vazio, sem um certo cansaço da vida, as pessoas não vão buscar nada. Pergunta, sempre uma alegria que fiz algo bom sem nenhuma recompensa. Como se chama isso? Isso é um bom para o ego. É agradável, por isso eu faço pelos demais. Isso é o uso do ego que é seguro e correto, então você pode fazê-lo. Денис из Риги спрашивает, почему в материальном мире люди носят маски, врут, льстят, É algo próximo, радуются чужой неудаче? especialmente ao ego. Pergunta, por que nós brigamos e falamos uns aos outros no mundo espiritual? Quer dizer, aqui nossa natureza é egoísta. E nós queremos ir mais altos que os demais. Quer dizer, o meu estado caminha por os estados dos demais e de acordo que eu estou mais alto, assim me sinto eu a mim mesmo melhor, ou com relação aos demais. Se alguém é mais baixo que eu me sinto melhor. No mundo espiritual não tem nada assim. Eu sinto que... Ну, вот Таня из Канны еще спрашивает, Assim, quando sentimos todos grandes, é melhor para si. Pergunta, para que o Criador criou a inclinação ao mal? Está escrito, eu criei a inclinação ao mal. Está escrito assim. Por que Moisés não escreveu que o Criador disse? Não, Moisés. O Criador disse, eu criei a inclinação ao mal. Agora, por quê? Porque se não houvesse a inclinação ao mal egoísta, que está completamente desconectado da espiritualidade, não haveria uma criação, não haveria algo que fosse oposto ao Criador. Então, logo, esta criação tem que se elevar assim ao Criador, mas sua natureza de ser oposta, ao contrário, não a ser independente. E pergunta, isso foi um esforço? Sim. Decide abaixo. Toda a vida que tem aqui para viver tudo isso para que sintamos este man. Tudo é graças a esse mal. Nós lentamente começamos a alcançar esse mal por meio de 125 graus. Esses graus são os quais nós descendemos. Sim, nós mesmos são graus de desenvolvimento. E a revelação do bem e os mesmos graus dos quais você sobe e alcança mais amor. Que, sendo algo negativo é o meu próprio mal e o Criador é algo positivo. O Rav diz, digamos que é algo assim. Assim se explica uma criança. Outro fragmento de Bala Sulam. As pessoas que alcançam a força superior têm que avançar de abaixo a cima lentamente quando alcançam cada detalhe de acordo com esses graus e descender, que descem de cima para baixo. Есть такой вопрос. Я врач и облегчаю... Diga da sua purificação e do seu ego. Pergunta. Eu sou médico. Eu alivio o sofrimento dos enfermos. Por acaso eu não estou prejudicando a criação? O Rav diz, é muito correto o que você diz, porque sobre isso está dito que o médico tem direito de curar.
Quer dizer, isso que você alivia as pessoas, isso está de antemão previsto no pensamento da criação. Pergunta, por acaso a luz circundante me fez segunda? Isso já é uma condição privada. Por acaso ajuda as pessoas? Chega da raiz espiritual de um grande desejo? O Rav diz, deixe com tonteiras que não pode ajudar as pessoas nada mais do que dar a saúde mínima que tenham para comer o mínimo, que se a pessoa não tem isso, como um animal normal, o mínimo. Traz que trazer todo o resto a saída para o mundo espiritual. Pergunta, a Europa quer algo básico, com isso ajuda as pessoas a que cresçam. Você está fora disso? Rapidinho, não. Que deem a cada um, não sei até quanto, 800 euros? Não sei se isso é um nível normal, ou quanto. É muito ou pouco? Ou de uma maneira ou de outra? Dar algo básico, como é que se chama? Básico, mínimo. Junto com o mínimo básico, isso as pessoas vão receber essa ajuda unicamente no caso que ele entra no estudo de Kabbalah, num sistema de aprendizagem, de educação. Isso é como uma beca, de uma outra maneira, ao contrário, avança no caminho do sofrimento. Do contrário, simplesmente vai se encontrar na sua casa e vai se transformar num tronco de árvore. Isso é uma descida abaixo do animal, porque nem sequer no grau animal existe isso. Cada vegetal, todo o tempo, está em movimento. E de acordo com alguma meta, deixo que mover-me, e esse movimento é alimento que me dão pronto, eu estou paralisado. Não tenho meta, não tenho nada. Não tenho nada. То есть вы считаете, наполнение будет именно вот этот вот процесс обучения, именно это? Ainda que vai dar um pouco de ânimo e já está. O preenchimento vai ser um processo de estudo. O Rav diz, o sofrimento tem que chegar à pessoa de acordo com a capacidade de atuar, de alcançar ou não o nível espiritual. Qual é a possibilidade de liberdade de escolha da pessoa? O Rav diz, está unicamente na autorrealização e na saída, sim, ao mundo espiritual. Por isso que está feito nosso mundo. Este mundo é um grau de abaixo à esquerda, é algo pequeno, no qual nós temos que começar Ou pergunta como se pode saber se a pessoa adquiriu sua alma. O Rav diz, começa a sentir essa criação, esse mundo, que falam os cabalistas do mundo eterno, sentem uma busca infinita dentro dessa dimensão, uma busca atrás da pessoa, atrás da perfeição cada vez mais perfeita, e tudo o que falam os físicos quânticos hoje em dia. Quer dizer, um alcance de uma perfeição e de uma harmonia mais elevada. Esse é o seu movimento, essa é a sua meta. Da Alemanha perguntam, a pessoa pode subir quando começa a sentir os graus espirituais e também de forma psíquica? O que significa de forma física? Alcança algo o espiritual, muda alguma coisa?
pele de galinha, não tem nada que ver. Porque o corpo tem que sentir os alcances espirituais. Quer dizer, as sensações espirituais eu as sinto de forma física. Inclusão, sobe a pressão do sangue, pressão sanguínea. Por acaso nosso corpo biológico também se produz com o Criador. O Rav diz, não, eu não sei o que dizer aqui. Faz-me todo tipo de... Pode ser que seja uma pessoa totalmente sã, mas não vai mostrar nenhum estado espiritual. Qual a conexão espiritual e material? Não existe nenhuma correlação? O Rav diz, não existe nenhuma relação, diz o Rav. O corpo é são, a alma é sã. Como é que, a que você se refere? Há algo natural no nosso corpo que todo tipo de mudança, nada além disso. Nosso corpo unicamente um animal. Não tem nenhuma relação com a espiritualidade. A pessoa pode mudar o caminho facilmente. Se você pode mudar, mude. E a alma, o que não. A pessoa pensa, nós pertencemos à meta ou a meta que pertence a nós? O Rav diz, a meta é um modo, é um transmissor que conecta entre nós e a mente superior em seu grau mínimo, na sua conexão mínima. Isso é o que faz o nosso cérebro. A verdade é que dentro do cérebro não tem nada. A matéria cinza que diz. Porque a pessoa que pensa que é intelectual, uma vez disseram, desculpa, que o homem é a coroa da criação hoje em dia, já nós nos avergonhamos disso. Tem 50 anos que acreditamos que sim, que seríamos pensantes, inteligentes. De verdade pensávamos assim. Se desenvolveu o feudalismo, o capitalismo, o socialismo, tudo, a pessoa começa a avançar adiante, tudo se desarmou. Com que ritmo? Vejam vocês. Pergunta. Como eu posso amar o que o outro ama? O Rav diz. Pergunta a ele. Ui. Como amar o que ama outro, isso é difícil. Para isso, vamos pedir antes fazer uma primeira restrição e fazer e sentir sensações internas e sentir ao outro fazer cotas espiritual e material. A pergunta é, e ler todos os livros que lê os cabalistas, aí não senti nada, não vai sentir absolutamente nada. A pergunta é, essas explicações dão algo? Nós temos que escutar as pessoas, diz o Rav. O caminho concreto à realização, à autorrealização, para de algum... Desculpa, estou com dificuldade de entender. O feito no grupo. No grupo vai poder se realizar e compreender do que falam os livros, do que se trata nos livros. Ler os livros dentro de um grupo de Kabbalah. As leituras não dão nada em si mesma. Tem um monte de pessoas que estão sentados
principalmente na Rússia. Eu digo, participem conosco no Congresso. O Congresso acontece agora em dias de semana. Eu vou estar com vocês e vocês vão sentir até o quanto vai influenciar. Estejam conosco com seus desejos. E isso vai ajudar a nós e a todos vocês. Vocês vão entender coisas que não entenderam, vão entender coisas que não entenderam, vão começar a fazer ordens, vão ter novas sensações. Quem sabe nós já estamos todos se sobrepor um pouco mais, refletir sobre essa renovação e vocês já vão começar a discernir dentro dessa natureza maravilhosa. E junto com isso, vocês têm que apreciar, porque cada um de vocês é uma pessoa especial. Então, apreciência entre vocês. Pergunta, até quanto a pessoa fica dentro de si mesmo ou decide? O Rav diz, o grupo decide se ele pode anular-se frente ao grupo. O grupo começa a influenciar sobre ele. E então, ele começa e acontece esse milagre. Começa a sentir. Прошлым изданием двухтомник. Мы сейчас вот, посмотрите, выпустили новое издание. Раньше оно называлось «Каббала». Сейчас это livro novo. Мы очень рекомендуем. O primeiro volume, Kabbalah, Mundo Superior, Princípio do Caminho. Aqui se pode conhecer todos os fundamentos. A descida de baixo para cima e de cima para baixo, aqui está. E todos os fundamentos. Isso daqui saiu em Moscou, certo? Que eu posso dizer-lhes. É um livro fundamental de Kabbalah e eu recomendo. E tem umas perguntas de acordo com esse livro, que querem estudar esse livro. Vamos fazer, amanhã começa o congresso. Amanhã é preparação. Dentro de 23 e 24 de fevereiro, nós convidamos a todos os estudantes. Vamos ter fragmentos do congresso. Vamos estar na internet. Vamos estar na Captivi todas as horas. Tenham acesso em Captivi e participem. Muitas pessoas já chegaram para nós e querem perguntar. E o que perguntam? A pessoa alcançou tanto, chegou à Antártida, à Lua, tudo isso foi em vão? Não, nada disso foi em vão. Unicamente para que seu desenvolvimento, tantos anos para isso, sim, para a espiritualidade, tudo isso é o desenvolvimento de um ponto que não se pode se ir adiante. Unicamente a ligação que nesse ponto material. Não mais que isso, todas as sensações de todo o universo, de tudo que apareceu foi o Big Bang. É unicamente um ponto negro pequeno
que se desenvolveu e que dentro dele não encontro nada do seu desenvolvimento, e seu desenvolvimento tem que transcender os limites do seu próprio eu. Por isso, todos os milhares de anos que nos acontecem, quando a pessoa olha com e na nossa época, por fim, começa a reconhecer que tem uma nova direção com a ligação da nossa existência material. Há muitas perguntas que gostaria de tocar, porque se diz que o pensamento é material. O Rav diz, o pensamento é material porque constrói a todo o nosso mundo material. Inclusive, vocês falam com astrônomos, pessoas do espaço, que investigam o espaço, os físicos, vão escutar que eles sentem que o espaço é um pensamento, que tudo, na verdade, é um pensamento. Porque a pessoa não pode lembrar das suas encarnações anteriores. O Rav diz, nossas reencarnações são impressões, registros que ficam e nada mais, para que, por fim, ao final, chegar a uma decisão correta. Como se pode explicar que o Criador é a expressão do desejo do Criador, que isso chega a ser expressado e isso leva... Да, есть между двумя мирами такой стержень, или, если можно сказать, трубочка. Há um fio que o conecta entre os mundos como um tubo pequeno que atrás deles passa um mundo superior ao inferior e do superior ao inferior. E a conexão desses mundos, essa qualidade se chama Zerante. O mundo superior é Binah, o mundo inferior é Zerante e se conecta. A 125 graus, pergunta. Eu sei, em que grau está? Rav diz, eu não vou lhes contar. Нужно ли приучать себя к мысли, что я не тело, или ждать, когда это четко проявится в ощущениях? Outra pergunta. Nós temos acostumados a pensamento, eu tenho que esperar ou esperar que aconteça nas minhas qualidades. O Rav diz, isso tem que acontecer, não tem que imaginar que é assim e já está. Se vocês querem uma instrução correta, unicamente no trabalho do grupo, de acordo com o nosso método dos workshops, e vocês vão ver como vocês avançam. Ao conhecer a religião, tinha aqui contradições. É uma sabedoria material. Vais a receber algo? Não sei o que é. Isso depois da morte. A religião é ópio que trava a pessoa nesse mundo material. Ele diz que trabalha aqui e você vai ter as suas recompensas. Uma teoria egoísta material total. Por isso a Kabbalah Религия произошла от того, что люди начали эгоистически относиться к Кабале, эгоистически ее трактовать. Вот у них и получилось. A religião apareceu unicamente pelo motivo simples que as pessoas começaram a interpretar a sabedoria da Kabbalah de forma egoísta. Isso saiu o judaísmo, o islamismo e outros. Pergunta. Все будет хорошо, Анатолий.
мы с вами прорвемся, а возвращаться в этот мир? Нет, я думаю, что мы уже с вами Eu chego aí, não quero descer desse mundo. Nós estamos num estado, como diz Bala Sulam, nós somos a última geração e devemos investir o máximo que está diante de nós. Este caminho está diante de nós e o êxito vem do Congresso.